Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Hormatly dostlar. Sabaqtary tutulan tağız jin jana şaytandara alamy. Bul masalede şaytandardan tosuluvçu joldor, ıkmalar, kurallar tuuraly ötüp atkanbız. Şol masalede biz ayttık, birinci çoğun bir masaleni öttük. Bul eň birinci şaytandan tosula turgan nerse bul ihlas. Pende Allah'a ihlaslı çıkarış gerek. İhlaslı oluş gerek degen söz. Ağa eştikeni şerik keltirbeş gerek. Yani her bir amalında, işinde bir gana Allah'tın yüzün qalagan ahvalda jazaş gerek dep ayttık. Ekinci bütkön masalebis bul al-isti'aza masalesi. Allah'tan korgonu suroo masalesini öttük. Oşol nerseni biz büttük. Bugünden başlap daha bir çoğun eme masaleye girişebiz. Şu şaytanların tosuluçu nerse bul pende Kur'an jana sünnetli bekem garmanış gerek. Kur'an jana sünnetli bekem garmanış gerek. Allah Taala Kur'anda aytat: "Estaizu billah. Ya eyyuhellezine amenu udhulu fis-silmi kaffe ve la tettebi'u hutuvati'ş-şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin." Ey imandalar, bul dinge, bul şariatqa, Allah'ın şariatına toluğu menen girgile. Jana şaytandın joldoruny erçibegile. Sebep degende al şaytan sizlerge açık aykın düşman. Dinge toluğu menen giriş gerek. Jakkan jerde alıp, jakpagan jerde kaltırbaş gerek albatta. Munda aytkanda Kur'an menen sünnetти Allah'ın şariatın bekem garmanış gerek degen söz. Oşol sebepten kimde kim şaytandan tosolduğunu, korgonuunu, aman boluunu kalay turgan bolsa, anda Allah'ın şariatın bekem garmanış gerek. Kur'an menen sünnetти. Sözünde, amallarında, jana işeniminde, yüregünde. Bari bir boluş gerek. Oşol şariatты jalan oşol sözünde dagı bir boluş gerek, amalında da, jana işeniminde de. Bekem garmanış gerek degen maani uşul nerse. Bul Kur'an menen sünnet Allah Taala'nın tuğra jolu. Tuğra jolu. As-sırat al-mustaqim deyit bunu. Oşul nerse albatta pendege oşul Kur'an menen sünnetти bekem garmanu iyigilikti alıp kelet. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday, Abu Hurayra radıyallahu anhudan gelgen hadiste Peygamber aytat: "Men özümden keyin eki nerseni taştadım" deydi. Egerde oşol nerseni bekem garmansaňar, hiç kaçan adaşpaýsaňar deydi. Bul Kur'an jana menin sünnetim degen. Kimde kim Kur'an menen sünnetти bekem garmana turgan bolsa, hiç wagtda adaşpaýt albatta. Sebep degende Kur'an bul bardyk ilimdin, şariatdagy ilimdin negizi. Jana bolgon ilimlerin negizi Kur'an bolup eseplenет. Oşol sebepten Kur'andın içindeki gelgen habarlarga, ökümdörgö amal kılış gerek degen maani jatat. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetin bekem garmanış gerek. Sebep degende Peygamberimizin sünneti bul Kur'andy bayandoочу nerse bolup eseplenет. Mayda barat masalelerdi uşul sünnet açıp beret Kur'andaga. Oşoň üçin ökönü bir garmanış gerek degen söz. Bir gana Kur'an menen yaşayım degen toora emes. Eger sünnetdi kaltırgan bolsoň, jana bir gana sünnet menen yaşayım degen toora emes, eger Kur'andy kaltırgan bolsoň. Kur'an jana sünnet bul bir boluş gerek degen söz. Peygamber oşol sebepten bul Kur'an menen sünnet tüz jolgo bagyttoочу nerselerden bolgon sebebinen şaytan uşul Kur'an menen sünnetten adamdardy joldan kagууну samayt. Daima kanday gana iş hareketler bolbosun, kanday gana jollar bolbosun, bardyk jolların bарын koldanıp, uşul Kur'an menen sünnetten yüz buruş üçün pendenin. Eger Kur'an menen sünnetten yüz burgan bolsa da, albatta çoğun adaşığa girip ketet adam balası. Sebep degende
адамды мындайча айтканда адам кылып турган жана бийик Аллах Таала жараткан даражада адам жүрүш үчүн ушул эки нерсени бекем карманыш керек. Бул жашоонун негизи болуп эсептелет. Жана бу дүнүйөнүн дагы жакшылыгы жана акыреттин жакшылыгы бир гана ушул эки нерсени бекем кармануу менен гана жетилет. Хадисте келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir günü sahabalar менен отурган болот. Анан колу менен ошол жерден bir сызыкты сызат. Анан оңунан жана солунан дагы бөлөк сызыктарды сызат. Анан ошол ортодогу сызыкты айтат, мына ушул Аллахтын туура жолу дейт. Ал эми бул капталдарындагы сызыктар дейт. Ушул ар бир сызыкта шайтан турат дейт, ушул жолго чакырып дейт. Мындайча айтканда, түз жол бирөө эле, ал эми жолдор көп болуп эсептелет. Ошол ар бир жол ушул Аллахтын жолунан буруш үчүн ар бирөөндө шайтан азгырып турат деген сөз. Анан пайгамбарыбыз ошол сызыкты сызып туруп айтты дейт. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Мына ушул менин түз жолум жана ушул жолго ээрчигиле деп айтты Аллах Таала. ولا تتبعوا السبل. Жана бөлөк жолдорду ээрчибегиле. فتفرق بكم عن سبيله. Себеп дегенде ал жолдор анын Аллахтын жолунан буруп коет. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Мына ушул айткан нерсени мен силерге осуят кылам. Балким такыба болорсуңар дейт. Балким деген сөз албетте кимде ким ошол жолду карманса деген сөз, албетте такыба болот деген сөз. Ошол себептен негизги маселе ушул шайтандан коргонуучу нерсе, эң чоң бир нерсе, бул Куран менен сүннөттү бекем кармануу. Ошол маселеде дагы көп маселелерди карайбыз. Ал маселелер, ошол маселелер болот. Бул мусулмандардын жамаатын бекем кармануу. Зикирлер, ошоларды биз карап чыгабыз. Бул чоң маселенин ичинде Куран окуу, көздү сактоо, ибадатты көп жасоо, тоба кылуу, истихфар, дене мүчөлөрдү сактоо арам нерседен. Жана үй бүлөнү, балдарды, жакындарды коргоо. Ошол маселелер ушул чоң маселенин ичинде каралат. Эмки сабактан баштап баарын майда барына чейин карап баштайбыз. Ошол чекитте токтоп турабыз. Бүгүнкү адаттагы үйрөнүүчү дуабыз абдан маанилүү дуа. Бул дуа ким эгер сага айта турган болсо, мен сени Аллах үчүн жакшы көрөм десе, ошого эмне деп жооп бериш керек. Хадис келет. Абу Дауд, Сунан Абу Даудта келет. Анас ибн Маликтен. Анас ибн Малик айтат, күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздын жанында бир киши отурган дейт. Отурганда бөлөк бир киши жанынан өтүп кеткенде, ошол пайгамбарыбыздын жанындагы киши пайгамбарыбызга айтты дейт. Мен мына ал кишини жакшы көрөм деп айтты дейт. Мындайча айтканда Аллах үчүн жакшы көрөм деп атат. Иманы үчүн жакшы көрөм деген сөз. Исламы үчүн, Аллахка моюн сунуу үчүн дегени. Дегенде пайгамбарыбыз айткан экен ошол кишиге, ошол жакшы көрүүңдү айттың беле, кабар бердиң беле дейт буга. Дегенде жок дегенде кабар бер дейт, айт дейт ушуну. Анан жанакыл киши тигил өткөн киши менен жолугуп айткан экен, мен сени Аллах үчүн жакшы көрөм деген. Инни ухиббука филлах деген. Ошондо берки киши айткан экен, ахаббакаллази ахбабтани лаху. Ошол зат сени жакшы көрсүн, ким үчүн мени жакшы көргөн болсоң дейт. Мындайча айтканда, сени дагы Аллах жакшы көрсүн деген сөз. Бул диндин бир чоң бир негизи Аллах үчүн жакшы көрүү деген маселе.
Себеп дегенде мусулманды жакшы көрүш керек. Мындайча айтканда, анын бир байлык үчүн эмес, бир сулуулук үчүн эмес, бир күч кубаты үчүн эмес. Мусулманды иманы үчүн, ислам үчүн жакшы көрүш керек. Себеп дегенде Аллах Таала аны иманы үчүн жакшы көрөт. Ошон үчүн чоң бир негиз исламдын бир устундарынан бул Аллах үчүн жакшы көрүү жана Аллах үчүн жек көрүү деген маселе бар. Ошол маселеде Аллах үчүн жакшы көрүү, эгер мусулман күнөө кылса дагы жакшы көрүлө берет. Мындайча айтканда, күнөөсү жаман көрүлөт албетте, бирок өзү эч качан жек көрүлбөйт. Бул негиз жана буну жакшы билип алыш керек. Бүгүнкү күндө өңчөй, өзгөчө. Себеп дегенде бүгүн ушул маселени түшүнбөстүктөн канча деген мусулман бир туугандар бири-бирин жек көрүп отурушат. Себеп дегенде исламда ал-ухуватул иманийя деген нерсе бар, имандагы бир тууганчылык деген нерсе бар. Ушул ал-ухуватул иманийя күнөө менен дагы бекем болуп тура берет. Эч убакта урап жоголуп кетпейт эч убакта. Сен зына кылып атасың, сен арак ичип атасың, же дагы бир күнөө жасап атасың деп туруп, андан кол жуулбайт эч убакта. Себеп дегенде жүрөгүндөгү иман кала берет. Бул Аллахты жана анын элчисин жакшы көрө берет. Ошон үчүн биз буну жакшы көрө бериш керекпиз деген сөз. Эч убактан кол жуулбайт бул. Ошон үчүн мусулмандар бири-бирин жакшы көрүш керек. Себеп дегенде Аллах аларды жакшы көргөндөн кийин сен жек көргөнүңө акың жок деген сөз. Жана эң чоң пайда, эгерде ким өзүнүн диндеги бир тууганын жакшы көргөн болсо Аллах үчүн, ошол нерсени кабар бериш керек ошол замат. Мен сени Аллах үчүн жакшы көрөм деш керек. Инни ухиббука филлах. Жана эгерде кимге ушул нерсе айтылган болсо, албетте жооп бериш керек. Ахаббакаллази ахбабтани лаху деп. Аллах Таала баарыбызга жүрөгүбүзгө бири-бирибизге болгон сүйүүнү салсын, жана бири-бирибизге болгон жек көрүүнү арылтып жок кылып салсын. Жана шайтандардын ар кандай ойрондорунан, зыяндарынан бизди сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү, дайымдуу кылсын. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.